حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نادل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کورونا وائرس اور قرآنی ہدایات۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا قسم قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے لڑ رہی ہے۔ انہی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کے بیچ میں ایک بیماری نے جنم لیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زائد ملکوں کو اپنے سے متاثر کر دیا۔ اور یہ بیماری، جسے کورونا وائرس کا نام دیا گیا، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی اس کے کچھ مریض پائے گئے۔ یہ بیماری ایک درس ہے، ایک عبرت ہے اپنے آپ میں، کیونکہ جب اس کے پیدا ہونے، اس کے پنپنے کے وجوہات کو دیکھا گیا تو اسلام کی حقانیت، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا آئینہ ہے جس کو داغدار نہیں کیا جائے، یہ بالکل کھل کر واضح ہو گئی۔ اور قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی بھی حقانیت ثابت ہو رہی۔ اسی طریقے سے اسلام نے جس چیز کو کھانے کا حکم دیا اور جس چیز سے روکا، اس کی بھی حکمت سامنے آ گئی۔ آج دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو گوشت کھانے سے منع کیا تھا، چائنا کے اندر اس چیز کا استعمال کیا گیا، اور دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان کی ہاں کی یہ بیماری ہمارے ہاں تک پھیل گئی۔ لیکن ہم لوگ صرف ایک ہی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اندر یہ کھایا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ بیماری شروع ہو گئی۔ بیماریاں اللہ رب العزت کسی ایک وجہ سے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس کے چپیٹ میں سارے لوگ آ جائیں تو ہر لوگوں کو اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اعمال کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے، وہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ قرآنی ہدایات پیش کروں گا جو ہمیں اس بیماری کے بارے میں لوگوں نے ورگلا دیا ہے یا ایک ڈر سا پیدا ہو چکا ہے۔ میں قرآن کے ذریعے آج اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان مرنے کے لیے آیا ہے، یہاں ہمیشگی کی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے بیماری کے ذریعے آئے یا پھر صحت یابی کے موقع پر آ جائے، یا پھر کسی گاڑی کے ذریعے ٹکر کھا کے مر جائے، یا پھر گھر کا پورا گھر اس کے اوپر گر جائے، یا پھر پہاڑوں سے گرا دیا جائے، یا پھر کوئی اور مصیبت آ جائے۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، انسان اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر اسی سے کیوں ہے؟ سارا ڈر آج ہمیں اس پر ہے۔ ہم نے اس کے ڈر کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں احتیاط کر دیا۔
کھانے پینے میں ہم احتیاط برتنے لگے، یہاں تک کہ گھروں سے نکلنا، چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، ہر ایک چیز احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بیماری بھی اس خالق کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب تک اس خالق کا حکم نہیں ہوگا کہ یہ بیماری جاؤ غفران کو چھو لو، تب تک وہ بیماری غفران کے پاس نہیں آ سکتی۔ حکم دینے والا کون؟ وہی جو ہمیں حکم دے رہا نماز پڑھو، جو ہمیں حکم دے رہا قرآن پڑھو، جو ہمیں حکم دے رہا صدقہ و خیرات کرو، جو ہمیں حکم دے رہا ہے جائز چیزیں کو استعمال کرو، ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو، جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے کاروبار امانت داری کے ساتھ کرو، جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم ظالم مت بنو بلکہ تم لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، وہی رب جب اس بیماری کو حکم دے گا تب وہ ہمیں اور آپ کو پکڑے گی۔ تو ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اس بیماری سے یا اللہ سے؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں۔ ہمیں اللہ رب سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ سے ہم ڈریں گے تو اللہ رب العزت تمام معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دے گا، ہر مصیبتوں کو، ہر بلاؤں کو اللہ رب العزت ٹال دے گا۔ قرآن کی پہلی ہدایت، ہم تمام لوگوں کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، اور یہ ایمان صرف اللہ تک نہیں، کتابوں تک نہیں، رسولوں تک نہیں، ایمان یہ صرف یوم آخرت پر نہیں، بلکہ اس میں سے ایک ایمان کی کڑی یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم کو ایمان رکھنا ہے تقدیر کی بھلائی اور برائی پر، یعنی جو بھی چیزیں دنیا کے اندر تمہارے لیے اچھی ہوں گی وہ تمہاری تقدیر میں ہیں، جو چیزیں بری ہوں گی وہ بھی تمہاری تقدیر میں ہیں۔ آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 51 کے اندر کہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہیں جو بھی چیزیں پہنچتی ہیں یا جو بھی چیزیں پہنچیں گی وہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں پہنچے گا، جتنا دیر اللہ نے لکھا ہے اتنا دیر میں پہنچے گا، اور جتنے دیر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کتنے دیر رکا رہے گا اتنا ہی دیر رہے گا۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی مادر رحم میں لکھوا دیا تھا، کیا کھائے گا کیا کمائے گا لکھ دیا جائے، وہ مل کر رہے گا۔ جتنی روزی ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے جب تک اتنا ہم کھا نہیں لیں گے اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ موت کی ہچکی آنے سے پہلے ہم کیوں نہ کھائیں، جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو کھانے کے بعد ہی ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ سارے مال ہمیں ملیں گے، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ساری چیزیں مل کر رہے گی، چاہے وہ ایک ساتھ مل جائے یا تھوڑا تھوڑا کر کے ملے، لیکن ملنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ہوا مولانا، وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، ہمارا مولا ہے۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے مومن۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ بیماری اگر ہم تک آئے گی تو یہ ہمارے تقدیر میں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے اس بیماری کی وجہ سے، تو ان کے تقدیر میں تھا کہ ان کی موت جو ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قرآن ہدایات میں دوسرا نمبر آتا ہے کہ بیماریوں کو ختم کرنا، اس کو دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم لاکھ حربیں استعمال کر لیں لیکن بیماریاں دینے والا اللہ ہے، ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ہاں جائز جو طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم دوا کھائیں
ये ना समझे कि हमें बीमारी हो गई अब दवा खाने की जरूरत नहीं, जब अल्लाह ने दिया तो अल्लाह खत्म करेगा। नहीं, बीमारी के वक्त हम डॉक्टरों से राब्ता कायम करें, उनसे पूछे, दवाओं का इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखे। यानी दुआ और दवा दोनों जरूरी है। यानी ये सिर्फ नहीं कि हम दुआ कर ले कि अल्लाह हमारी बीमारी ठीक कर दे, हमारी बीमारी ठीक कर दे, नहीं, हरबे इस्तेमाल करना। हरबे इस्तेमाल करने के बाद अब हमें अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है। लेकिन अगर कोई ये अकीदा रखे कि मेरी ये बीमारी या ये वायरस फला चीज से खत्म हो जाएगी, फला डॉक्टर की वजह से खत्म हो गया, अगर कोई ये अकीदा रखता है, कोई ये ईमान रखता है, हो सकता है कि वो शिर्क अकबर का मुर्तकिब हो जाए, शिर्क अकबर में मुब्तला हो जाए। यानी वो बड़ा शिर्क जिसके तौबा के बगैर अगर मर गया तो उसकी बख्शिश नहीं है, उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक कौल अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह शुअरा आयत नंबर 80 में नकल करता है। जब उनके कौम वालों ने तरह तरह के हरब इस्तेमाल किया और तरह तरह की दलीलें दी कि हमारे माबूद ऐसे, हमारे माबूद ऐसे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मेरा रब वो है जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है तुम्हारे अंदर ताकत, तुम्हारे माबूद के अंदर ताकत है कि तुम्हारे माबूद बीमारी दे दे तो उसके बाद खत्म भी करे। मेरा रब देता है बीमारी तो उसको खत्म भी करने की ताकत रखता है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा करके लोगों को बतला रहे हैं कि बीमारी देने और लेने वाला दोनों अल्लाह है। अब हमारे यहां क्या हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर वैसे भी समझ लीजिए अल्लाह के बाद भी उनका कोई वली होता है, कोई अल्लाह होता है। इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी बीमारी आ गई है जिससे कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं, कितने लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया 100 से ज्यादा ममालिक इससे मुतासिर हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा अकीदा क्या हुआ कि आज हम ताबीज बना लेंगे, घरों के अंदर तख्तियां लटका लेंगे, फला के पानी फुकाकर छिड़क दिया जाए, खत्म हो जाएगा। आज ये आम हो चुका है, कई लोगों के जबानों पर यह बात है, अरे ये सारी चीजें फलाने के यहां जाने से खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज को बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान करता है। अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि ये वायरस या ये बीमारी फला के यहां से खत्म हो सकती है, अल्लाह के यहां से खत्म नहीं हो सकती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को संभाल रहा है, अल्लाह तुम्हारे ईमान को टटोल रहा है, अल्लाह तुम्हारे ईमान की सफाई करते हुए तुम्हें एक बात के लिए जगा रहा है। सूरह यूनुस आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह कहता है वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहू, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ये तहैया कर लिया है कि तुम्हें ये बीमारी पहुंचेगी तो कोई उसके अलावा दूर करने वाला नहीं। यानी बीमारी दूर करने के लिए तावीज कारगर नहीं है, पानी कारगर नहीं है, तख्तियां कारगर नहीं है, वली लोग कारगर नहीं है, बल्कि कारगर कौन है? अल्लाह कहता है अगर मुसीबत मैंने ठान ली कि तुम तक आएगी, बीमारी आएगी, तो दूर करने वाला मैं हूं। पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, नहीं दूर कर सकते उसे। हरबे इस्तेमाल कर सकते लेकिन जायज तरीका। तावीज और गंडे के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें कहा गया है मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, तावीज लटकाना ये शिर्क तक पहुंचाता है, शिर्क है। तो ये वाज़ेह हो चुका है ना, तो ये हरबे हम क्यों इस्तेमाल करें? अल्लाह पर यकीन कर लीजिए और दीगर दवा के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल कीजिए, एहतियात कीजिए, सफाई का एहतमाम कीजिए। वैसे भी इस्लाम ने सफाई पर उभारा है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई ईमान का एक हिस्सा है। जाओ पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब की किताब है तमाम को उठा कर देख लो, किसी ने भी ये कहा कि पाकी सफाई ईमान का हिस्सा है, यानी तुम्हारे दीन में से है, इसको इस पर जोर दिया नहीं जोर दिया। मैं एक चीज का और चैलेंज करता हूं, जाओ पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं तमाम के उनके मुकद्दस किताबों का मुताला करो। उनके मुकद्दस किताब जो दीनी किताब होता है जिसको सबसे पहले वो मकाम देते हैं, उस किताब के अंदर कहो कहीं भी जिस तरीके से इस्लाम ने सफाई का हुक्म दिया उस किताब के अंदर नहीं है। इस्लाम पर कुर्बान जाइए, इस्लाम ने तो नाक में भी पानी डालकर उसको साफ करने का हुक्म दिया। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी किताब के अंदर चले जाइए, देख लीजिए कहीं भी नाक की सफाई का जिक्र नहीं है। आपने सुना होगा तो हमें बताइएगा।
یا آپ نے پڑھا ہوگا یہ اسلام ہے، اسلام نے اس پر ابھارا کہ ناک کی صفائی کراؤ دن میں 5 مرتبہ۔ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وضو بناتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، احتیاط کر سکتے ہیں، تو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک قرآنی ہدایت یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہو جائے ہمیں اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے۔ ہر لوگ ڈر چکا ہے آج، کیا ہوگا کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ کی طرف بھیج دو۔ اللہ رب العزت سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر یقین کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے یہ یقین کر لیا کہ یہ بیماری آئی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کام کریں گے، تو اللہ رب العزت گارنٹی دے رہا ہے، اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے اور اپنے مقدس کتاب کے ذریعے وعدہ کر رہا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہوں، یعنی میں اسے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کروں گا، اپنی رحمتیں تمام کر دوں گا، اسے مصیبتیں دوں گا لیکن اس کے بعد ختم بھی کر دوں گا، یعنی اللہ رب العزت ہمارا ایک دوست بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس بیماری کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت پر بھی ہمارا ایمان کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم سنتے جا رہے ہیں، دن بدن خبریں آ رہی ہیں، گھروں سے نکلنا بند، یا گھروں سے نکل رہے ہیں تو اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بیماری لگ جائے۔ اگر ہمارا یہی حال ہو چکا ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اور اس حدیث کے ذریعے سے، اس حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پر ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر 5095 نمبر پر فرمایا کہ اذا خرج رجل من بیتی، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے، کورونا کے ڈر سے گھر سے نہ نکلنے والے سنو، اللہ رب العزت تمہیں اپنے کفالت میں لے گا، اللہ تمہیں بچائے گا، لیکن کب؟ جب نبی کی اس حدیث پر عمل کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے فیقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لو، گھر سے نکلنے کی دعا، اللہ کے نام سے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس دعا کے اندر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی گواہی دے کر ہم نکل رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے نکل رہے ہیں، اللہ کے بھروسے پر نکل رہے ہیں۔ اب جو بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کا مالک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقال حینئذ، جب آدمی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دیا گیا، اس کو عافیت دے دیا گیا، اس کو مصیبتوں سے بچا لیا گیا۔ یعنی جب گھر سے نکل رہے ہیں ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تدبیر یہ اپنانا ہے جو نبی نے حکم دیا، دعائیں پڑھ لو، اذکار کر لو، اب نکل پڑو۔ بیماری اگر ہماری قسمت میں ہوگی تو ہم سے ٹکرائے گی، نہیں تو چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کے بارے میں ایک عربی کا مقولہ ہے، دعا کے بارے میں کہا جائے الدعاء عدو البلاء، کہ دعا جو ہے یہ بلا کا دشمن ہے، مصیبتوں کا دشمن ہے۔ ہم دعا جو کرنا چھوڑ چکے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو آج دعا کر رہے ہیں؟ کون دعا کر رہا ہے؟ ملک کے حالات اس طریقے سے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جا کر ہم لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کھانے کا جگاڑ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسجدوں میں حاضری ہماری نہیں ہے، ہمیں کام کی فکر ہے، ہم بس یہی سوچ رہے ہیں کمائیں گے تو کھائیں گے، لیکن ذرا سوچو جب رب کو بھلا دو گے ہمارے اوپر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب ان دشمنوں کی وجہ سے ہمارے گھر چھین لیے جائیں گے، ہمارے کاروبار چھین لیے جائیں گے، ہمارے وہ بچے جن کے لیے ہم مال جمع کر رہے ہیں وہ بچے ہم سے چھین لیے جائیں گے، تو کیا کر سکتے ہو؟ آج دعا کی سخت ضرورت ہے۔ قنوت نازلہ ہر مسجدوں کے اندر ہندوستان کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن ایمان سے بتائیے کتنے لوگ اس مسجد کے اندر ہیں جو قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہوئے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، امام کی اس دعا میں آمین سے آمین ملاتے ہیں؟ تو ملیں گے کچھ لوگ، ملیں گے جو لوگ 5 وقتہ نمازی، بس وہی لوگ ملیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جمعہ آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا ہوگا کہ قنوت نازلہ ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ مصیبتیں آ گئی، قتل کی شکل میں، مال لوٹنے کی شکل میں، بیماری کی شکل میں۔ اب بھی جاگنے کا وقت نہیں آیا تمہارے لیے، اب بھی تمہارے لیے دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے۔
क्या एक मुसीबत कम थी कि जब हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जब हमारी मस्जिदों को बेशुमार किया जा रहा है, हमारी मसाजिद को जलाया जा रहा है, हमारे मदारिस में ताले लगाए जा रहे हैं, उस पर से अल्लाह ने एक मुसीबत और डाल दी कि ये बीमारी है ऐसी डाल दी है कि अभी तो घर बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, अभी मस्जिद बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, लेकिन अब एक जिम्मेदारी और आ गई, अपने आप को उनसे बचाने के साथ साथ बीमारी से भी बचाना है। क्या अब भी दुआ नहीं करोगे? जब कहा गया कि दुआ ये दुश्मन है किसका? बलाओं का, अब भी नहीं करोगे? तो नहीं करोगे तो फिर हो जाओ गाजर और मूली की तरह कटने वाले। क्यों दुहाई दे रहे हो? क्यों गिरियाबाजारी कर रहे हो? क्यों दुनिया भर में तुम शोर मचाते फिर रहे हो? हमारा कोई मसीहा नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है। हर लोगों के जबान पर हिंदुस्तान के हालात या तो इसी तरीके से कोरोना कोरोना कोरोना। क्या है कोरोना जिससे तुम इतना ज्यादा डर रहे हो? इतना अल्लाह से डरे होते? क्या कोरोना जहन्नम से ज्यादा सख्त है? क्या कोरोना वायरस ये जहन्नम के पानी से ज्यादा सख्त है? क्या कोरोना वायरस ये जहन्नम के सांप से ज्यादा जहरीला है? क्या कोरोना वायरस कब्र के अंधेरे से ज्यादा सख्त है? क्या कोरोना वायरस कब्र की तंगी से ज्यादा सख्त है? नहीं सख्त है। मेरे भाइयों, कोरोना कोरोना करना बंद करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाना सीखो, दुआओं का इत्तेमाम करो, अल्लाह से माफी मांगो, गिरियाबाज़ारी करो, अल्लाह के दरबार में आंसू बहाओ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करो ना। तुम कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते हो? कोरोना करना बंद करो, कुरान की तिलावत करो, सदका और खैरात करो, अल्लाह से माफी तलाफी करो, नमाज पंजगाना का इत्तेमाम करो। ये तमाम चीजें जब करने लगोगे तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों को दूर कर देगा। हम लोग आज डर रहे हैं, डरना ये इंसानी फितरत है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जितना ज्यादा हम आज डर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़कार करिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम अज़कार कर लेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुसीबतें हम पर नाजिल होने वाली हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रोक भी सकता है। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं, अबू दाऊद की 5088 नंबर की। इस हदीस के जरिए एक बेहतरीन पैगाम दिया गया, बड़ा ही आसान है ये चीज, हम और आप तमाम लोग कर सकते हैं। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले तो शाम तक अचानक आने वाली मुसीबतें परेशानियां उसको नहीं आएगी। हां, ये कि उसको लिख दिया गया उसकी किस्मत में। इसी तरीके से शाम को अगर 3 मरतबा पढ़ ले तो सुबह तक कोई अचानक बीमारी, हादसा, परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन हां कि जितना लिख दिया गया होगा वो आकर रहेगा। दुआ क्या है? दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ है, 1-1.5 लाइन की दुआ है। 3 मरतबा सुबह पढ़ना, 3 मरतबा शाम पढ़ना है। जो लोग डर रहे हैं कि ये वायरस हमें पकड़ ना ले, ये बीमारी हमें पकड़ ना ले, रोज पढ़िए इसको, रोज इसका वुरूद कीजिए, रोज पढ़ते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुआ के बरकत से उन तमाम चीजों से इंशाअल्लाह हमें दूर रखेगा। पुरानी हिदायत एक और है, ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये सारी चीजें हो रही हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि कुरान ने ये कहा है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आजमाएगा। अगर ये चीज हमने सोच लिया तो कुरान की एक आयत देख लीजिए, सूरह बकरा आयत नंबर 155, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह क्या कह रहा है? मैं तुम्हें आजमाऊंगा, यकीनन आजमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब बारहा आजमाता भी है हमें, हमारी आजमाइशें कई महीने से चल रही है। मिनल खौफ, खौफ के जरिए, अपने जान के अभी तक खौफ था हमको, हमारे घर का खौफ था, मसाजिद का खौफ था, मदारिस का खौफ था, अब ये बीमारी का खौफ। अल्लाह आजमा रहा है, समझ लीजिए अल्लाह हमें आजमा रहा है। गार्ड मांग लीजिए। वलजू, भूख के जरिए आजमाऊंगा। कारोबार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, कभी कोई कंपनी बैठ जा रही, कभी कोई बैंक खत्म हो जा रहा बैठ जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं।
वलजू, रोजगार खत्म होने के बाद तुम्हें भूख लगने लगी, भूख के जरिए आजमाऊं। बटन बंद करके चालू एक बार कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आजमाएगा भूख के जरिए। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, अल्लाह फलों में कमी करके, मालों में कमी करके, जानों को मार कर भी आजमाएगा। यानी बीमारी के जरिए मरेंगे तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश होगी। ये नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया या बीमारी फैला दी गई तो मर गया, बल्कि रब की तरफ से आजमाइश थी, उसकी आजमाइश तमाम हो गई, वो चला गया। इसी तरीके से मालों में कमी करके, फलों में कमी करके, आज देख लीजिए बारिश ऐसी हो रही कि ओले पड़ रहे हैं, गेहूं की खेती है, आम के फल अभी आने शुरू हुए हैं, तमाम चीजें खत्म हो जा रही है। ये रब की तरफ से आजमाइश। बस एक ही रास्ता, दुआ करिए अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इताअत और फरमाबरदारी कीजिए। आगे अल्लाह ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है, सब्र करते रहिए। अब ये मत सोचिए कि मैं कितना दिन सब्र करूं, सब्र की एक इंतहा हो गई, छोड़िए, जाने दीजिए दुआ, जाने दीजिए नमाज, क्या करेंगे पढ़ के। अगर ये समझ रहे हो तो फिर समझ लीजिएगा अभी तुम्हारा ईमान नाकिस है। इसी तरीके से नंबर 6 कुरानी हिदायत में एक चीज ये है, बीमारियां, मुसीबतें हमारे आमाल का नतीजा है। ये बीमारियां जो आई, ये परेशानियां जो है, ये तमाम चीजें हमारे आमाल का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह शूरा आयत नंबर 30 के अंदर कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है जो भी तुम्हें बीमारियां पहुंचती है, जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं, वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों का करतूत है। तुमने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह ने तुम्हें बुला दिया, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ने जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर दिया, तुमने नमाजों को छोड़ा, तुमने वजू को छोड़ा, ये तमाम चीजें जब छोड़ा, पाकी सफाई का तुमने ध्यान नहीं रखा, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस को डाल दिया। बड़े बड़े मुहक्किकीन ने कहा, जिन्होंने इस बीमारी पर तहकीक की कि इस बीमारी का एक इलाज है, आदमी पाकी सफाई रखे, वजू बनाए। और इस बात को मेरे नबी ने बहुत पहले कह दिया था। और वो क्या कहा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल किया था, ये बताओ अगर किसी के घर के सामने नहर बह रही हो, अब दिन में 5 मरतबा अगर वो उसमें नहा रहा हो, गुस्ल कर रहा हो, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी होगा? सहाबा किराम कहा नहीं। अल्लाह के नबी कैसे मैल बाकी होगा? कहा कि जब तुम वजू करोगे दिन में 5 मरतबा, तो ये ऐसे ही है, तुम्हारे जिस्मों से गुनाह धुल दिए जाएंगे। यानी हाथ धुलना, हाथ से गुनाह खत्म, पैर धुलना, पैर के गुनाह खत्म, मुंह के अंदर पानी डालकर कुल्ली करना, ये खत्म। यानी इस गुनाह में सिर्फ ये मत समझिए कि हमारे वो गुनाह जो झूठ बोला, हमारे वो गुनाह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमने पामाली कर दी है, गाली दे दी है, गुलूज की है, ये गुनाह नहीं, बल्कि ये भी गुनाह समझ लीजिए कि अगर हमने वजू कर लिया तो ये कोरोना वायरस भी मात खा जाएगा, खा जाएगा मात। इस्लाम की हक्कानियत यहां से साबित होती है। किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। उस मुल्क का क्या हाल हुआ जहां पर इस्लाम के हर कानून को दबाया जा रहा था? नमाजों पर पाबंदी, कुरान पढ़ने पर पाबंदी। आज क्या हो रहा है? नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, सारी चीजें करो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी। आज सारी चीजें वहां करने की आजादी मिल रही है। हम और आप भी करें इन चीजों को। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही बीमारी आएंगी, ऐसे ही जालिम हुक्मर आएंगे। नमाजें पढ़ लीजिए। एक हदीस में आपके सामने बताकर अपनी बात खत्म करता हूं कि इब्ने माजा की एक हदीस है, 4019 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम के अंदर फहाशी, ओरियानियत, बदकारी, जिनाकारी एलानिया तौर पर होने लगे तो उनके अंदर ताउन की बीमारी फैला दी जाएगी, या ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका उनके आबाओ अजदाद ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब आप सोचिए, कोरोना वायरस का नाम हमसे पहले किसने सुना होगा? किसी ने सुना था? और भी बीमारियां आई, लेकिन ये बीमारी किसी ने सुना था? नहीं सुना था। तो यानी फहाशी आज हमारे अंदर है, बेहयाई के काम हम कर रहे हैं, गाने बजाने हमारे अंदर है, उरियानियत, बदकारी, बेहयाई, जिनाकारी, ये सारी चीजें आज हमारे अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है।
لیکن ہم نہیں ڈرتے اس رب سے جو بیماریاں دینے والا ہے، جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا کہ جب اعلانیہ طور پر یہ ساری چیزیں ہونے لگے گی تو یاد رکھنا کہ اللہ بیماری ڈال دے گا۔ اگر ہم فاحشہ ہیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں پردے سے نہیں ہیں، ہمارے بچے بدکار ہیں، ہمارے بچے اعلانیہ کچھ گناہ کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے چہرے سے لے کر پیر تک دیکھ لے، نبی کی کسی سنت کی پامالی ہو رہی ہو، کوئی گناہ اگر ہم اعلانیہ طور پر اگر کرتے ہیں اس سے باز آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ بیماری تو کچھ دن بعد ختم ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کوئی ایسی بیماری اور ڈال دے کہ جس سے کوئی بھی نہ بچ پائے بلکہ تمام لوگ اس بیماری کے زد میں آ جائے۔ آخر میں اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی آج بیماری پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر بری بیماری سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، الہ العالمین ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جن کے بھی والدین ہم میں سے زندہ ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمان جس بھی طریقے سے پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔